आवाज आ रही है जी? नहीं आवाज नहीं आ रही भाजी। एक सेकंड और शेयर कट के दोबारा लाओ। Connected to LP CCS 4112 and LACCOP for UBH CG60. अपनी समस्या और वो कोशिश करो सरपंच कहो कि ग्राम सभा प्राप्त नहीं करता तो चक्कोर के जिस लिखो ऊपर के ग्राम सभा के मेंबर ऐसे मुद्दे से स्पेशल ग्राम सभा का इजलास करवाना चाहते तुझे मनरेगा का स्पेशल इजलास करवाओ कब तक 10 मिनट शुरू कर दो 20% बंदे आओ करो कुछ देखो कि पिंड किहड़े काम हो सकते हैं मनरेगा के काम मनरेगा च बहुत करने तो साफ करना नहीं करते बाहर नरेगा के पिंड में खाली जगह लग सकते खाली जगह लग सकते बूटे लगा सकते बूटे हर 200 बूटे पालन के पिछे एक बंदे को 100 अंदाज आना इसका मतलब 7 से 100 ही मिलता 4 परिवार वो एडजस्ट करने और जो 5-4 हज़ार बंदा एडे पिंडा बहुत थावां पईयां होंदियां ने गाड़ी पिछे मारी लवा दो 4-5 हज़ार बूटा ला देंगे तो 200 घर पक्का मनरेगा च केवल बूटियां की देखभाल करनी ही दिहाड़ी लै सकता वो देना पेगा होएगा कि ना केवल कला इन्ना फर्क पेगा कि तुहानू दिहाड़ी चौकी से बेहतर मिलेगी तुहाडे पिंड का माहौल बदलेगा वातावरण बदलूगा तो अद्धे फलदार बूटे डालो फल खान के बच्चे से लोग जो हम इन्ना महंगा फल बाजारों खरीद के लिया के नहीं खो कर सकते कुपोषण दूर हो जाएगी बीमारियां का जड़ियां बीमारियां का लड़न की ताकत बचेगी मनरेगा की स्कीम कले मजदूर को दिहाड़ी देने तक ये पूरा जीवन बदलने की और जब इधर भी पुराने ने अपनी ग्राम सभा पूरा बदलाव बना लिया उन्हें पहला देख के देखो कि ये बूटे ना जगह लग सकते थे उसे मता ये पाओ कि पंचायत को अदा ना मनरेगा सारा काम मौजूद ने इन्हें कामों के अर्जियां मंगिया जान ते जेड़े बंदे काम करने लिए तैयार है उन्होंने सारियां नूं आ काम लिए मनरेगा का काम दिता जाए काम आप पैदा करने काम किसी ने नहीं देना जब ये स्कीम इसलिए नहीं समझी जा सकी कि काम वो लोग जो उठवा के जाना और होगा वीडियो में की पता ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ केंद्र की सरकार को सूबे की सरकार को जिले को ब्लाक को काम मिलूगा नहीं मिलेगा ये स्कीम बिल्कुल उदू उल्ट है सरकार सारे चोर को लिया पैसा जिधर तुम मंगे है जेड़े टाइम से मंगे है उस टाइम देना पड़ेगा तो उन्होंने मर्जी भी चलेगी मर्जी वो काम केवल एक ही करना वो कुछ नहीं करना बाहर जिधर अर्जी दी है उदो दस्तखत लै लेने ने कि किहनूं दी है तुहाडे कोल कार्ड चाहिए कि हाँ इन्ने तरीक नूं दी हुई है 15 दिन का घट्टो घट्ट नोटिस देना 15 दिन तो मतलब देख काम ना करे अज दिनों तो कहना थोड़े फिर काम चाहिए कणक ते झोने का सीजन उदों मैं मंगो जो तुसीं फ्री हो उदों मंगो ते जदों तुहाडे 15 दिन हो गए 15 दिन बाद एक अर्जी होर देनी है लिख के ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 15 दिन हो चुके हैं ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇसी ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ, ਸਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 260 ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਲਨ, ਸਕਸ਼ਮ, ਸਮਸਥ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇसी ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਮਨ ਭਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਖਰਚਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਦਾ ਫਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਜਾਂ ਈਅਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵੈਲ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਵਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨੈਡ ਪਿਟ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਡ ਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੂੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਬਣੇਗੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਜੋਲਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨਿਓਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਰਿਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਯੂਰਿਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਡ ਪਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਵੇਸਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਰੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਚਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵੇਸਟ ਦਾ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਬੜਾਂ, ਕੋਈ ਕੱਚ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਸਟਬਿਨ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਆਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਚੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਰੈਪੀਟੀਟਿਵਲੀ ਉਹਦੇ ਮਸਟਾਲ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੱਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਓਡੀਕੰਪੋਜ਼ੇਬਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਨੈਡ ਪਿਟ ਜਾਂ 40 ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਨੈਡ ਪਿਟ ਇਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, then ਅੱਗੇ so and so ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪਿਟ ਇਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 20 30 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਰੇਗਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਨੈਪ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਉਲ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੇਬਰ ਹੈ, 60% ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਸਟਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਉਸ ਮਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਸਟਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਮਸਟਾਲ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। 60% ਦਾ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਮੇਬੀ 70 ਮੇਬੀ 80। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਜੀਓ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੇਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸਟੀਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 25% ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ 25% ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ 97,000 ਦਾ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 25% ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ 78,000 ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 18-20,000 ਬਣੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਹਾਰਡਲੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ।
ਸੋ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ੈੱਡ ਪਰ ਵਿਲੇਜ ਲਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਸਟਰੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਯੂਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਵਟੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਸੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਯੂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ, ਫਾਈਲ ਜਾਊਗੀ, ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਕਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਬਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸੇਫਲੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੂਸਰਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ। ਜੀ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ EMPLOYE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਵਿੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 8-8 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰੇਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਉਹਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, GRS। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬਲਾਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੇਗਾ, 3 ਕਰ ਲੇਗਾ, 2 ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 20 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TA ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 50-60 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੀ 2 ਹੈਗਾ, 150 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ 100 ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪਹੁੰਚ। ਬਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਚਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਫਰੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, 2 ਪਿੰਡ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 10 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ EMPLOYE ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਔਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਬਲਾਕ ਨੇ ਔਰ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 85 ਪਿੰਡ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਿਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਛੱਪੜ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਲਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 6 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਥਰੂਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਇਹੀ ਨੋਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, APO, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਸੈਲਰੀ ਸਕੋਪ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਟਾਫ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਹੋਊ। ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹਾ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ narega.nic.in। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਟਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਗਗਨ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਹੇਠੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥੀਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ, ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਮੰਥਲੀ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, NGOs ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਲੀਡ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, 1 to 1 ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GOG ਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਡਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ AG ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀ। ਸੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਡਰੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੈਂਥਨਡ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੈਲੋ, ਨਵਨੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਨੀਤ? ਹੈਲੋ, ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਸਰ ਇਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ।
हाँ जी तजिंदर जी, सवाल का जवाब। तजिंदर जी आवाज आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल तजिंदर जी डिस्कनेक्ट हो गए थे कॉल तो। हाँ जी, नेट की प्रॉब्लम काफी आई हुई है जी। हाँ, नेट की प्रॉब्लम बहुत आई इत्थे। रुक जाओ, मैं उत्थे ना अपने फोन के ऊपर उन्होंने लाने की कोशिश करता। ਹੈਲੋ, हाँ जी तजिंदर जी आवाज आ रही है? जी जी कोई साउंड की प्रॉब्लम आ रही है और डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्टिंग ते नेट की बहुत प्रॉब्लम है जी उत्थे इस वेले। कोई नहीं, आप नवनीत का क्वेश्चन है जी। नवनीत तुसी फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ लो जी। नवनीत तुसी क्वेश्चन पूछ लो फिर दोबारा। सर मेरा क्वेश्चन है कोई हाँ जी सर, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ये कोई तो नेट की प्रॉब्लम आ रही है इस वेले। हाँ जी, नेट की वजह करके दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर दोबारा डायल कर देंगे, मुझे जाओ बेयर कर। जितेंद्र जी भी ज्वाइन कर गए कि नहीं? नहीं, वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने भी प्रॉब्लम आ रही नेट की। बस वो नेट करके। हाँ जी, डायल करके देख लो जी आउंदे। हाँ डायल कर। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਜੋਬ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ
ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ NGO ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਯੂਥ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ IT ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ। ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 260 ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਇਹ 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਟੋਟਲੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ।
ओके, एक फेसबुक मेरे ख्याल आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो जब तक अपना इंप्रूवमेंट होती ना नेटवर्क की, एक सवाल है फेसबुक पर हरनेक सेठू जी ने पूछा है कि पिंड के इजलास कागज तक ही सीमित होंगे ने। परमजीत जी तुसी की जवाब देवो ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਸੈਕਟਰੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ EMPLOYEE ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ BLO ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ GS ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ +2 ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ MCA ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, BCA ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੈਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸਿਬਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ RTI ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ RTI ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ। ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਦਦ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਦਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਓ, ਨਰੇਗਾ 'ਚੋਂ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 50,000 ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ 45 ਕਰ ਲਓ, 40 ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 7,000। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ NRI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਛੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੀਵਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸੀਬਲ ਵਰਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੰਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਲੰਟਰਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤੇ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੈਲੋ ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚਲੋ ਪਾਰਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਗਗਨ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੁਰਾਹੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ।
ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੇੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ? ਗਗਨ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਜੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਿੰਡ ਬਕੈਣ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਨੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀੜਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਕੈਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ। ਗਗਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਂਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟਸ, ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਨੇ, YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੀਚਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪੇਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ NGOs, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟਰ, ਉਹ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 850 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 1200 ਦਾ ਟੀਚਾ 20 ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਗਗਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਪਲੀਜ਼। ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਬਕੈਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਕੈਣ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਪੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵਨੀਤ ਸਾਮਾ ਖਾਨਕਾ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਕੈਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 31-35 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਸਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਤਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਸਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਟਰੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮਸਟਰੋਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇਂਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਗਗਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਕਰੀਨ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਗਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਮਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 7 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 8 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ 15 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਛੱਡਦੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ BDP ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਬਟ ਐਨ ਬਲੌਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਟਾਲ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਜੀ ਰਮਨਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਹੀਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਾਮਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਵਣਜ ਸੁਨੇਹੇ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਧਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਓਕੇ।